विभूषणं अमर कृतुश्चारणं प्रभुदं लोकजीवनं प्रणयपमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जगज्जननी श्री श्री बड़मा जुगाचार्य प्रभुपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव ये चतुर्देवंक पद पंकजरे मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज इस आभासी सत्संगर संचालक परम श्रद्धेय सुभाष भाई वरण्य ऋतिक अधर्य जाजक मंडली अति अपणार गुरु भाई भक्तिमती मातृमंडली शुद्धि सज्जन छोट छोट पिला माने समस्त मोर भक्तिपुतरा यथामान्य प्रणाम जय गुरु। आज टॉपिक रही पंच महाजीवन से विषय को जीवा। सर्वप्रथमे गोटे कथा कहबी ये पुरुषोत्तम भावदर्श पंच महाजीवन आलोचना करिबा। ये पुरुषोत्तम कथा कहले से दिन ब्रह्मा को पचारुछंती जिज्ञासुगण जे आपण माने ब्रह्मदेव पुरुषोत्तम विषय किछि कहंतु आमको। ब्रह्मा कहउछंती मु पुरुषोत्तम विषय किछि कहि परिबिनी। जिज्ञासु माने कहउछंती आपण चारिटा मुंड चतुर्मुख ब्रह्मा आपण किछि पुरुषोत्तम किछि हेले कहंतु। ना ना जदि सेई मुंड हिसाब रे कहउछंती ताले पंचानन जे कि शिव तांको पचारंतु से कहबे। शिवं को पचरा जाइछि शिव मध्य तदनुरूप कहचंती मु पुरुषोत्तम विषय किछि वर्णना करि परिबि नाही किछि कहि परिबि नाही। जदि मुंड हिसाब रे कहउछंती मो पो कार्तिकेय होचंती षडानन तांको पचारंतु से कहबे। कार्तिकेय को मध्य पचरा जाइछि से मध्य तदनुरूप कहचंती मु मध्य कहि परिबि नाही पुरुषोत्तम विषय रे। जदि आपण पुरुषोत्तम विषय किछि जानिबाकू चाहुचंती ताले अनंत को पचारंतु तांकर सहस्र मुंड सहस्र तांको पचारंतु से कहबे। अनंत को जेतबेले पचरा जाइछि अनंत कहउचंती मु तांकर कथा बखाणी बखाणी वक्रतुंड कहि जाइछि। सेहिति पई वेद कहिला सर्वं रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवे न जानन्ति कृतः मनुष्य महेश दिनेश गणेश सुरेश जहाँ निरंतर भावे अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावे जामाया देवे अगोचर काहू बुझिब छार नर जे जुगे जेबावतार नाम से नाम वर्णे दामोदर से जुगर नर नारी से नाम धरी जानती तरी। ब्रह्म पुराण कहला जे काले नथिला संसार नथिले चंद्र दिवाकर नथिला दिवस रजनी नथिला भुवन मेदिनी आद्यरु नथिला पवन नथिले शून्य तारागण से काले शून्य रूप तार एमंत कलाक व्यवहार। पुणी भागवत भाव गम्य ब्रह्म तत्व कहूँ शून्य रे शून्य जाए मिची गोपी पड़ती तले खसी एमंत मोर बहुरूप मुहि न जाने मो स्वरूप भगत भगवान कथा शुणी सकल हरु व्यथा। तेणु ये भगत भगवान कथा आज जो सत्संग आलोचना हेब समस्ते श्रवण करी समस्तंकर दुख हरण हो समस्ते सुख शांति आनंद कालतीपात करंतु। यही मोर वक्तव्य प्रारंभ परम दयाल श्री श्री ठाकुर आतुल चरण प्रार्थना करी मोर वक्तव्य आरंभ करी। से पुरुषोत्तम कथा पुरुषोत्तम आसंती जेबे इष्ट आचार्य से ही गुरु से ही संबिक जीवन दंड से ही संबिक जीवन मेरु पुरुषोत्तम सबुरी गुरु सबुरी धाता पूज्यमान धृतिचर्या संबिकर से भजन मूर्त भगवान। तेणु से पुरुषोत्तम कथा कही आपण मान आगरे किछि वक्तव्य रखिबी। मुकं करति वाचालं पंगुलंघते गिरि जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव मुक कवित्व करे जा सबाई स्मरणे पंगुलंगे गिरि अंध देखे तारागणे। तेणु तांकर दया करुणा नहले केही केबे तांकर कथा कहि पारंती नाही। तेणु से जहा कहिबे मो तुंड देई आपण मानकु कहिबी जदि किछि भूल भटका थाए आपण क्षमा गुण रे क्षमा करिवे। तांकरी भाषा रे पुरुषोत्तमंकर आविर्भाव जेतबेले होई थाए सेतबेले मनीषर दुख दन्य निष्पेषित दुखावर्तन भीतर देई प्रीति मुखर आशीष हस्तरे से आगमन करती। प्राचीन पुराणी नवीन मंत्र उठे तंकर सुकेन्द्रिक तांत्रिक अभियान वैशिष्ट पाली अपरियमान सदा विवर्तन अनुप्रेरणा हुए से नवीन नूतन संगीत ताहार छंद ताहार ताल ताहार मान मनीषर अंतर रे जगाई तले सुतालिमी छंदाई तलसित झंकार अनति संगति संपन्न सार्थक अभिनव आह्वान तर्पण प्राचीन अर्थनीति धारणा पालन असीनिय मनाई उठे तांकर संगति रे सजाम सुठाम संदीपनी शुभ प्रेरणा। तेणु आज शुभ अवसर
जदि जीवन को शुभंकर करने को चाहती ताल एकांत अपरिहार्य हो उठी से कारण से जिते आसती से सृष्टि करती एक नूतन संस्कार जुग हि ब्रिंग्स ए न्यू रिवोल्यूशन से आरंभ हुए ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिविजुअल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी तांकरी भाषा रे प्राचीन नवीन अर्चना से भविष्य परम मूर्छना वर्धन यज्ञ परम उद्गाता से उन्नतिर परम अधूर्य अनंत आगे जीवार पूरा धास रीति से नवीन मंत्र नवीन छंद नवीन राष्ट्र ललिम दीपनार गढ़ी तले शिल्प गढ़ी तले साहित्य गढ़ी तले संस्कृति गढ़ी तले विज्ञान गढ़ी तले अर्थनैतिर अनुद्य अभ्युत्थान इत्यादि इत्यादि तांकु ही केन्द्र करी कारण से होचंती से जीवन नमूना झांकर व्यक्तिगत जीवन दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्रीय जीवन यही पंच महाजीवन सरस सुंदर एवं मधुमय तेणु आम समस्ते मनीष यही पंच महाजीवन दे आमको गति करने को पड़ो तेणु ये पंच महाजीवन को जदि सरस सुंदर मधुमय करने को हुए ताले तांकरी कथा गाथा को निज चलन चरित्र रे वास्तवायित करने को पड़ो जदि ताहा न करती तांकरी भाषा रे मोर कथा गुड़िक जदि तुम कथा चिंतार खोराक मात्र हुए करवा आचरण भीतर दे जदि तुम्हें ताहाको फुटाई तोली न पार तेरे पाइबा जे तुम तमसाच्छन्न हो रही यह किंतु अति निश्चय तेणु आम करने को पड़ो ये जो कथा कहते आम समस्ते मनीष यही मनीष कथा भितर कहवाक गले वास्तव में कौन आम मनीष वास्तव में कौन आम मनीष देखा मनीष पशु भितर पार्थक्यटा कौन टी आपन को कहूँ मु जदि केश आड़ू आम विवेचना करवा ए केशटा कौन भालू केश ठारू अधिक कि दांत देखिले हाथी दांत ठारू मूल्यवान कि नखटा देखिले एटा कौन बाघ नख ठारू मूल्यवान कि ये चमड़ा सबू किछि कंपैरेटिव देखिले पशु ठारू ताहा मूल्यवान नुहे ताले मनीषटा व्हाई मैन इज सुपीरियर दैन एनिमल कौथि पई काहेकि मनीषटा पशु ठारू श्रेष्ठ कहीं What is difference between man and animal? Man is eating, animal also is eating, man is sleeping, animal also is sleeping. माने आहार निद्रा भय मैथुन समान तो पशु विहीन राणम आहार निद्रा भय सबू किछि जहा अछि पशु पाखरे जहा अछि मनीष पाखरे ता अछि ताले मैन व्हाई मैन इज सुपीरियर देन एनिमल काहे कि भागवत भावगम्य ब्रह्म तत्व कहूछि मनुष्य देखे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान ए दिव्य ज्ञान टिक नथिले तार मनीष पणिया न थाए से श्रेष्ठ विवेचना करे नाही जो कथा कहते आहार निद्रा भय मैथुन समान है तो पशु भी नारायणम धर्म ही तेसा विशेष मनुष्य धर्मेण हीन पशु भी समान तेणु ये धरी रखिबार भाव जानिबार भाव विचार करिबार जो कथा मनीषटा कहीं श्रेष्ठ मो मतरे सेटा मैन हैज ए जजमेंट कैपेसिटी मनीष पाखरे विचार करिबार शक्ति अछि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट ही कैन जज कोटा भूल कोटा ठीक से विचार करि पारे सेति पई मनीष श्रेष्ठ कतई साधरे मानव जन्म एमिनी जन्म आरे पामना भागवत कहला अनेक जन्म तप बळे मनुष्य देह मोहितले मनुष्य जन्मर लाभ जे गोविंद करे भाव तेणु मनुष्यटा केतेबळे श्रेष्ठ जिते गोविंद सहित भाव रखिब एवं ये केते जन्मर तप बळे आम जो मनुष्य जन्म पाई किंतु से मनीष को मानविकता को सदुपयोग करने दरकार किंतु आज जो कथा सुभाष भाई प्रथम रे से प्रार्थना परे परे कहते जे आम आज मनीष पणियाटा आम वास्तवटा है वास्तव मनीष पणिया आम पाखे नाही ठाकुर कहते वास्तववादी जी आदर्शवादी ठीक से वस्तु जानी गति अजना ताहा किंतु ठीक नय आज मनीष टंका पछरे गोड़ौची धन पछरे गोड़ौची किंतु ठाकुर कहते अर्थ मान जस पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त बनाई ये जो कथाटा अर्थ पछरे गोड़ौची जस पछरे गोड़ौची सब पछरे गोड़ौची यही कथा मन पड़ला बेले मनीष आज भेजाल हो जाए भेजाल कथा पड़ला पड़े तार मनीषटा हरई देछि कथा पड़ भाविला बेले गोटे कथा मोर मन पड़ुछि से दिन लाल बहादुर शास्त्री आर्यवर्त भारत वर्षर प्रधानमंत्री ठाकुर श्री चरण तले प्रणाम निवेदन करी उठुचंती ठाकुर पचारुचंती आर्यवर्त भारत वर्षर प्रधानमंत्री भारतर हालचालटा कौन देशर हालचाल कौन ठाकुर पचारुचंती ठाकुर कौन लाल बहादुर शास्त्री से कहते ये जे ठाकुर भेजालर कथा ना कौन से आपण मैंने जानी थे रेंगुन आम चाउल आसला लाल बहादुर समय भारत को ये भेजालर कथा ना कौन ठाकुर ना ये चाउल रे गोड़ी मिशुची अटारे तेंतुली मंजी मिशुची आउ तेल रे अपद्रव्य मिश्रण होउची
କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶୁଛି, ଏଇ ଭେଜାଲ କଥା ଭାବିଲା ବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି କେମିତି ଲାଗେ। ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନ ନେଇ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋର ଉତ୍ତରଟା ପାଇଲିନି ଗୁରୁଦେବ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳଟା ଧାନ ଭିତରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ଗୋଡି ମିଶିଥିଲା? ନା ନା ଠାକୁର। ତାହେଲେ ମିଶେଇଲା କିଏ? ନା ମଣିଷ। ନା ଯେତେବେଳେ ଅଟାଟା ଗହମ ଭିତରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ମିଶିଥିଲା? ନା ନା ଠାକୁର। ନା ମିଶେଇଲା କିଏ? ନା ମଣିଷ। ନା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରଟା ଗାଈ ପହ୍ନା ଭିତରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ପାଣି ମିଶିଥିଲା? ନା ନା ଠାକୁର। ନା କିଏ ମିଶେଇଲା? ନା ମଣିଷ। ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟଟା ଯୋଉ ତେଲଟା ଶସ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି କଣ ଅପଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଥିଲା? ନା ନା ଠାକୁର। ନା କିଏ ମିଶଉଛି? ନା ମଣିଷ। ନା ଧେତ୍ ସାଲା, ମଣିଷଟା ଆଜି ଭେଜାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ମଣିଷଟା ଭେଜାଲ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ମଣିଷ ପଣିଆଟାକୁ ସେ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିନେଇ ଠାକୁର ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କର ମିଶନ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇଜ ଏ ମ୍ୟାନ ମେକିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷଟା ଯେତେବେଳେ ତାର ମଣିଷ ପଣିଆତ ମାନବିକତ୍ୱକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦିଏ, ଜୀବନଟା ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବିଷୟ ହେଇ ପଡେ। ଏଇ ପଞ୍ଚମହ ଜୀବନକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ତାର ଜୀବନ, ଏଇ ଜୀବନ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଜୀବନଟା କଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଟା କଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତିଟା କଣ? ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମାନେ ଜମି ଉଠିବା ଉପାଦାନର ସଙ୍ଗତି, ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମେ ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତ ହେବ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମେ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଟାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର ଭାବଦର୍ଶ ଭିତରେ ଯେପରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗତା ସୁଭାଷ ଭାଇ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲେ, ତାହା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ଠିକ ବାର କରିବାକୁ ପଡେ ସେଇପରି କରିକିରି ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯାହା ଯାହା କରି ପାଇବା ତାହା ହୁଏ ସେଇ ଚଳନରେ ଚଳିଲେ ଯାଇ ସାଧନା ତାକୁ କହେ। ତେଣୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ପଡେ ତାହା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନକରି ଯିଏ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଦୁଃଖ ତାର ପଛରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର କଥା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତୋର ଅତୁଟ ରହି ନିଷ୍ଠା ନିପୁଣ ଧୃତି ରାଗେ, ଆଣୁ ବିହିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ଜହିଁରେ ସବୁରି ହୃଦୟ ଜାଗେ। କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତୋର ଅତୁଟ ରହି ନିଷ୍ଠା ନିପୁଣ ଧୃତି ରାଗେ, ଆଣୁ ବିହିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ଜହିଁରେ ସବୁରି ହୃଦୟ ଜାଗେ। ତୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଏପରି ହେବା ଦରକାର, ତୋର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୋର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତୋର ଅତୁଟ ରହି ନିଷ୍ଠା ନିପୁଣ ଧୃତି ରାଗେ, ଆଣୁ ବିହିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ଜହିଁରେ ସବୁରି ହୃଦୟ ଜାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିପାରେ, ସେଇପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମର କଥା ତୁମର କୃତି ତୁମର ଧୃତି ଉର୍ଜନା, ଲୋକ ବୁକୁରେ ତୃପ୍ତି ଆଣୁ ଶିଷ୍ଟ ବର୍ଥନା। କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କଥାଟା କେମିତି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ଆମକୁ କହି ଆସେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ପାଇଁ ବିଭ୍ରାଟ ସବୁବେଳେ ହେଇଛି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଛି। ଏ କଥାଟା ଆମକୁ କହି ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କହନ୍ତି ଯୋଉ ଟିକେ ଆଡକୁ ଯାଉଛି କଥା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ବଡ ବଡ କଥା କହିଦଉଛି କି ମୋ ଚଳନ ଚରିତ୍ରରେ କୃତି, ସେଇଥିପାଇଁ କୃତି କଥାଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଠି ବାଣୀରେ। ଦେଖ କିନ୍ତୁ କରେ ନାହିଁ, ସେଟା କଣ ହଉଛି ନା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇନଡାଇଜେସନ ଅଫ ମୋରାଲିଟି। ନୈତିକତାର ବୋଧ ହଜମି ଆମ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ବହୁତ ଭାରତର ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ଆମେ ଆକୁମାରୀ ହିମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷା ମୁଖରିତ କରି ସବୁ କଥା କହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଚଳନ ଚରିତ୍ରରେ ବାସ୍ତବାୟିତ ହୁଏନି। କେମିତି? ମନେକର ମୁଁ କହିବି ମଦ ଖାଇବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଦ ନ ଖାଇଲେ କଥା କହିପାରେନି, ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଇପାରେନି। ମୁଁ କହିବି ଡାଉରି ଆଣିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର କଲେ ଡାଉରି ନ ଆଣିଲେ ବାହାଘର କରେନି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଇନଡାଇଜେସନ ଅଫ ମୋରାଲିଟି। ନୈତିକତାର ବୋଧ ହଜମି ଆମ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ନୀତି ଆଦର୍ଶ କଥା ବହୁତ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛି, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ହେଉ ବିସ୍ତାର ହେଉ ଯେତେଟା ସକ୍ରିୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେବ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ସହଯୋଗ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ହେଇ କେହି ତୁମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭ୍ୟସ୍ତତାରେ ସ୍ୱତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦୀପନା ଏପରି ଏକ ଯୁଗର ଆବାହନ କରିବ ଯେଉଁଦିନ ଶାସକର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇନପାରେ। ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଅହିଂସା ପରାକ୍ରମ ସ୍ତର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ଧର୍ମ ଧୃତିର ଚୁମ୍ବନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଗଳରେ ଧରିବ। କୃତି ଯୁଗ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମଳୟ ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରନ୍ତଃସ୍ଥଳ ଗାଇ ଉଠିବ। ସାଧି ମାନ୍ତଂ ପ୍ରପନ୍ନମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଅଭିଦୀପ୍ତି ନେଇ
ଆଉ ଏହା ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ, ଧରି ରଖି ନ ପାର, ତେବେ କୃତି ସଦ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହୋଇ ସଂଗତି ହରା ଜୈବି ସଂସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମ ନିବଞ୍ଚନ କରିବା ଛଡ଼ା ଉପାୟନ୍ତର ରହିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଯାହାର ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଜାଣିବ କାହିଁ? ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଡ଼ାଇ ଧରି ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବାଣୀଟି କହୁଥିଲି, ତୁମର କଥା ତୁମର କୃତି ତୁମର ଧୃତି ଉର୍ଜନା, ଲୋକ ବୁକୁରେ ତୃପ୍ତି ଆଣୁ ଆଣୁ ଶିଷ୍ଟ ବର୍ଥନା। ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତି ହବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଆମକୁ କହି ଆସେ ନାହିଁ। ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧର ପୁଅ ଅନ୍ଧ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧର ପୁଅ ଅନ୍ଧ ହବନି ତ କଣ? ଏଇ କଥା ପଦିକ ସେଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକିରି ପ୍ରତିହିଂସାର ବହ୍ନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅନ୍ତରରେ ସେଦିନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଠିଥିଲା। ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ସେ ହେଉଠିଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କୁରୁସଭା ତଳେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ। ଏଇ କଥା ଟିକିକ କହି ଆସେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସେଇ ପୁରାଣର ଦଉଛି। ସେଦିନ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଆସୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଗୋଟେ ଲୁହାର ମୁସୁଳା ପେଟରେ ରଖି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କଣ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ହବ ନା ଝିଅ ସନ୍ତାନ ହବ କହୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେବ ତାହାର ତୁମ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହବ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିଛି, ଭୀମ ସେଇ ଲୁହାର ବାଟୁଳିଟାକୁ ଘୋରି 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 ଛୋଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଲୁହା ବାଟୁଳିଟାକୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଇଛି। ସେ ମାଛଟାକୁ ଜରା ସବର ପାଇଥିଲା, ସେ ତା ଦେହରେ ତୀର କରିଥିଲା। ଯୋଉଦିନ ଶିଆଳି ଲତା ତଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମୃଗ ଭାବିକିରି ତାଙ୍କୁ ତୀର ମାରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡଟା ଘୋରିଥିଲା ପଡିଥିଲା, ସେ କାଦମ୍ବରୀ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ସେ କାଦମ୍ବରୀ ରସକୁ ପାନ କରି ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲେ, ପରସ୍ପର ହଣା କଟା ହେଇ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଟିକିକ କହି ଆସେ ନାହିଁ, ବିବେଚନା କରି ଆସେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ସେଇଦିନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବିବେଚନା କର, କହି ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା କେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟଭାଷୀ ହେବା କହିଲେ, କୋଉଠି ବି ଫ୍ରାଙ୍କ ଟୁ ଟେଲ୍ ବଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସୁଇଟ୍ ଟଙ୍ଗ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୁଅ ମିଷ୍ଟ ଭାଷୀ ହୁଅ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟା ଆମକୁ କହି ଆସେ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କଥା କହିବୁ? ଆମେ କହନ୍ତି ସଦାବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କର ବିନୟ ମଧୁର ବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ, ଖାଲି ଏଇଟା କହିଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କଥାଟା କହିବ ଗୁଡ଼ ସମତୁଲ, ଲାଗି ରହିଥିବ ଦେହେ, ମଧୁର କଥାଟି କଠୋର ହୋଇଲେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଧାଏଁ। ଯଦି ଖା ଭୁଞ୍ଜ ଗିଳି ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମନେକର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ପିଲା ଶୁଣିଲୁ, ସେ ମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯିବ, କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହନ୍ତି ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣିଲ, ଏମିତି ଏପଟେ ବାଟ କି ସେପଟେ ପଚାରନ୍ତି, ସେ ଠିକ ବାରେ ବଟେଇଦବ। ମଧୁର କଥାଟି କଠୋର ହୋଇଲେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଧାଏଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଥାଟି କହିବୁ ଗୁଡ଼ ସମତୁଲ, ଲାଗି ରହିଥିବ ଦେହେ, ମଧୁର କଥାଟି କଠୋର ହୋଇଲେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଧାଏଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଆମକୁ କହି ଆସେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲ କଥା ବା ବାକ୍ୟାଳାପ କରିବୁ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବିନୟ ବୀଣାର ଝଙ୍କାରେ ତୁ ହି ଆଳାପ କରିବୁ ସବୁ ସ୍ଥାନେ, ବିନୟ ବୀଣାର ଝଙ୍କାରେ ତୁ ହି ଆଳାପ କରିବୁ ସବୁ ସ୍ଥାନେ, କଥାର ରଣନ ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରେ ଢେଉ ତୋଳି ଦବୁ ସବୁ ପ୍ରାଣେ। ସବୁରି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି, ସବୁର ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି କଥା କହିବୁ। ଢେଉ ତୋଳିଦେବ ସବୁ ପ୍ରାଣେ, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ବାକ୍ୟାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବିନୟ ବୀଣାର ଝଙ୍କାରେ ତୁ ହି ଆଳାପ କରିବୁ ସବୁ ସ୍ଥାନେ, କଥାର ରଣନ ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରେ ଢେଉ ତୋଳିଦେବୁ ସବୁ ପ୍ରାଣେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଥାରେ କାମରେ ସମିଚିନ୍ନ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ରହେ ଯେପରି, ସ୍ନେହଳ ଦୀପ୍ତ ହୁଏ ଯେପରି ତାହା, ସହାନୁଭୂତି ସମବେଦନା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ଫୁଟିତ ସକ୍ରିୟ ସେବା, ଯାହା ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସନ୍ଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳେ, ତହିଁରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖି ଚଳିବାରେ ଟିକିଏ ବି ତ୍ରୁଟି କରନା। ସଦବ୍ୟବହାର ଯେପରି ସତ୍ତାରେ ଗୁନ୍ଥା ଥାଏ, ସୁଷ୍ଠୁ ପ୍ରୀତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନେଇ, କେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ମିଷ୍ଟ ଭାଷୀ ହୁଅ। ଏପରିକି ପ୍ରତିଟି ଗଳ୍ପ ଗୁଜବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହସ କୌତୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ପ୍ରେୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ହୁଏ, ବେଶ କରି ନଜର ରଖ। ପ୍ରେୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ମନ ଲାଖି ହୁଏ, ସେଇଭଳି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି।
किंतु आमे सेही परी कथा कुहंती तो आम भितरे सेही साम्य मैत्री प्रीति संगति बजाय अच्छी तो यही जो कथाटा यही जो व्यक्तिगत जीवन रे जदि यही लक्षण गुड़िक प्रकाश न पाए ताले तार व्यक्तित्वर उन्मेष घटब ना से आगक को बढ़ब ना तार व्यक्तित्वर माने उन्नति हब ना ठाकुर कहते ये व्यक्ति को चिन्हब किपरि ठाकुर कहते ठाकुर केमती कहते अर्जने पटु शास्त्री कार्य सुंदर समापन यही देखी तु बुझीबू लोकर दक्षता केसन पुणी कहते कथारे काम जो कथा कहती अर्जने पटु शास्त्री कार्य सुंदर समापन यही देखी तु बुझीबू लोकर दक्षता केसन केमतिया लोक से देखिक जानबू कथारे काम पेस्ट स्वार्थी उद्देश्य अमोघ गति स्वार्थे शिथिल रति यही सब गोटे देवलक्षण देखिबू चरित्रे जार ताकू ही जानबू स्वभाव मनीष वीरर हृदय तार ठाकुर पाणी दौरान किंतु आम ये चरित्र रे देखा दिए नहीं तेणु आमर व्यक्तिर उन्मेष हुए ना ये व्यक्तिटा किपरि उन्नति करिवो ना से ठाकुर को जितेबाला तांकरी कथागाथा को जीवन चलन चरित्र बास्तवायित कर ठाकुर से कहते चरित्र जार निपुण चलारे उन्नति आगुआन दरिद्र से हेउना जाते लोकटी निहाती लक्ष्मीवान तेणु यहीपरि गोटे मनीष ठाकुर चाहिए यहीपरि गोटे मनीष चाहिए गोटे व्यक्ति आउ गोटे व्यक्ति मनकर मु आउ जने भाई घर को जाऊँ कि आउ जने भाई मो घर को आसुचंती तार कहीं लोक क्या पाखक आसे गोटे कथा मन रखु एटा हूँ भाव रे आसे अभाव रे आसे आ प्रभाव रे आसे भाव रे माने मोर तांक सहित भावना अच्छी से मो घर को सब आसती मुझे घर को जाए अभाव रे मनकर मोर किसी अभाव अच्छी अर्थर अभाव अच्छी मुझे पाखक जाए आने ज्ञानर अभाव अच्छी आने जाए जेकोसी गोटे अभाव पाई परिपूरण पाई मुझे पाखक जाए आ प्रभाव रे जाए गोटे प्रभावशाली व्यक्तित्व तार प्रभाव समाज प्रभाव अच्छी से जड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व यही अट्राक्टिव पर्सनालिटी आकर्षणीय प्रभाव को आकर्षण हुई आम पाख लोक छुटी आसबे केमती आसबे ना प्रभुंकर कथागाथा को जीवन चलन चरित्र जो बास्तवायित करवा जहाँ ठाकुर कहते धर्म जदि न फुटिला जीवन प्रतिटी कर्मी बातिल करी रक्तार किए हुए परिधर्मी धारण पालन संवेग सिद्ध व्यक्तित्व मध्य धर्मता मूर्तिवंत हो जितेबले सेतबले तुम व्यक्तित्वर आभाटा चतुर्दिक विछुरित हो लोक मैंने छुटी आसबे ये कौन ये से परम पितार संतान बोली आमे सेतबले निजको गर्व करिवा परम पितार संतान आमे परम शक्तिर निशान आमे डरिबा नाही मरिबा नाही महान शक्ति रे बलियान से परम पितार संतान आमे सेतबले गण्य हवा सेतबले आमे सत्संगी उठिबा हमर जीवन चलन सब गुडिक सत हे उठिबो ठाकुर से सत्यानुसरण कले तुमे जदि सत हुओ तुमर देखा देखि हजार हजार लोक सत होई पड़िबे आ जे तुमे असत हुओ तुमर दुर्दशा पाए समवेदना प्रकाश करबा को केही होइबे नाही कारण तुम्हें असत हुई तुम चतुर्दिग को असत कर पकाइछ तुम्हें ठीक ठीक जान जे तुम निज परिवार दशर देशर वर्तमान और भविष्य दायी नाम दशर आशारे कौन कार्य करने को जीवा ठीक नुहे कौन कार्य निस्वार्थपर भाव में करने को गले ही तार अनुरूप नाम दश तुम सेवा कर ठाकुर कहते सत जदि हुए संग तोहर भाव जदि हुए महान उच्च विश्व द्वारे साधन तोर हेबनी व्यर्थ हेबनी तुच्छ तेणु आमको सत हवा पड़ो सत से आम सत्संगी सतरे संयुक्तिर सहित तद्गति संपन्न जो माने से माने ही सत्संगी आउ से मानकर मिलन क्षेत्र ही सत्संग से मानकर मिलन क्षेत्र ही सत्संग आउ किछि नुहे तेणु ये जो व्यक्तिगत जीवन कथा कहली बेसी तो कहले व्यक्तिगत जीवन समयटा पलैज तेणु आम से जड़े व्यक्ति होटिबा व्यक्त हम आम जीवन जेपरी आम व्यक्त होटिबा समाज राष्ट्र भितर आम से व्यक्तित्व नहीं से उठिबा से आमको लोक आदर जत्न एवं भल पाइबे भल पाइबार टाण कौन आने सबलता जीवन उत्थान तेणु परस्पर भितर भल पाइबा सृष्टि करी हमर व्यक्ति जीवन को सरस सुंदर मधुमय जदि करने को चाहती जो कथा कहते एकांत परिहार्य होती सी कारण से जो आसती ब्रिंग्स एंड रिवोल्यूशन से आरंभ हुए ट्रांसफॉर्मेशन इंडिविजुअल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी तेणु से एकांत अपरिहार्य ये से सबु कथा गुड़ाक कहीदे जहाँ कहते
ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯିବା। ଟିକେ ଟିକେ କହିକିରି ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବା, ସମୟ ତ ଏତେ ହବନି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, এই ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଟିକେ କହିଲି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ତା ସୃଷ୍ଟି ହଉଠି କୋଉଠି? ଦମ୍ପତିକୁ ନେଇକିରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ତାହେଲେ ଦମ୍ପତି କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ପତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପତ୍ନୀ। ପତି ପତ୍ନୀ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି? ଆଙ୍କୁ କଂକ୍ରିଟ ବନ୍ଧନରେ କିଏ ବାନ୍ଧୁଛି ନା ବିବାହ। ଠାକୁର ଏ ବିବାହ ମାନେ କଣ? ବିବାହ ମାନେ ହଉଛି ବିହିତ ଭାବେ ବହନ କରିବାର ନାମ ବିବାହ। ବିହିତ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହନ କରେ ବୋଲି ସେ ବିବାହ। ବିବାହକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିହିତ ଭାବରେ ବହନ କରିବା ହିଁ ବିବାହ। ବିହିତ ଭାବେ ବହନ କରିବା, ବର କନ୍ୟାକୁ ବହନ କରେ, କନ୍ୟା ବରକୁ ବିହିତ ଭାବେ ବହନ କରିଲେ ହିଁ ବିବାହ ହୁଏ। ଠାକୁର ସେଇଠି ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ ଯଦି ବୈଧି ହୁଏ, ବିବାହ ଯଦି ବୈଧି ହୁଏ, ସତା ଓ କୂଳ ସଂଗତି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଜାଣ, ନିହିତ ସେଠାରେ ଉନ୍ନତି। ବୈଧି ମାନେ ବିଧାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଧି ନିୟମନା ଭିତର ଦେଇ ଯଦି ବିବାହ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ବିବାହଟା ସୁବିବାହ। ବିବାହ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଟପିକ। ବିବାହଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ, ଗୋଟେ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ। ପୁଣି ଅନୁଲୋମ ବିବାହକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଲୋମ, ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଲୋମ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପିକରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ କହିବା ଯଦି କୋଉ ଦିନ ସମୟ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏ ବିବାହଟା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ବିବାହଟା ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ଆଉ ସୁପ୍ରଜନନ, ଏଇ ତ ବିବାହର ମୂଳ। ଯେପରି ସେପରି ବିବାହ କରି କରନା ଭୁଲ। ଉନ୍ନୟନ ଆଉ ସୁପ୍ରଜନନକୁ ଯୋଉଠି ପରିପୂରଣ କରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବିବାହ। ପୁଣି ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, ବିବାହଟା କେମିତି କରିବ, କେମିତି ବର ଚୟନ କରିବ, ଚଏସ୍ କରିବ କେମିତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିବାହର ସବୁ କଣ ବର୍ଣ୍ଣର ହିସାବ କରିବୁ, ତାପରେ ବଂଶଟିକୁ ବେଶ ନିରେଖି ଦେଖିବୁ। ବଂଶ ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବୁ କିପରି ତାର, ତାପରେ ତୁ ମିଳାଇ ନେବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବ୍ୟବହାର। ଏଗୁଡ଼ିକର ସୁସଙ୍ଗତି ଯାଏ ଯଦି ମିଳି, ବିଦ୍ୟା ଦେଖିବୁ କିପରି ତାର, କର୍ମର ଓଜନ କିଭଳି। ବିବାହର ସବୁରି ଆଗେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନେବୁ ମିଳାଇ, ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବୁ ଠକିବୁ ନାହିଁ, ମରିବୁ ନାହିଁ ବିଷେଇ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ, ବିବାହର ସବୁରି ଆଗେ ବର୍ଣ୍ଣର ହିସାବ କରିବୁ। କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର? ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର କି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣର, ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଜାତିଟା ଦେଖିବୁ, ବର୍ଣ୍ଣର ହିସାବ କରିବୁ। ତାପରେ ବଂଶଟିକୁ ବେଶ ନିରେଖି ଦେଖିବୁ, ସେ କୋଉ ବଂଶର, ତାର ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଣ, ତାର ଐତିହ୍ୟ କଣ, ତାର କୃଷ୍ଟି କଣ, ତା ପରମ୍ପରା କଣ, ଏଇଗୁଡା ଦେଖିବୁ। ବଂଶ ଦେଖିବୁ, ବର୍ଣ୍ଣର ହିସାବ କରିବୁ। ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବୁ କିପରି ତାର, ସେ କେମିତିଆ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ରୁଗ୍ଣ କି ଇଏ, ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କି ନା, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବୁ କିପରି ତାର। ଏଗୁଡାକ ଯଦି ସୁସଙ୍ଗତି ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ତା ବିଦ୍ୟା କେତେ, ସେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛି, ସେଇଟା ଛାଡିଲେନି। ସେ ମନେକର ଜଣେ ଇଏ ପାଠ ପଢିଛି MA LLB, ତା ଡାହାଣରେ କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଲେଖିଛି, କିଛି କରେନି, ଅଳସୁଆଟା। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କର୍ମର ଓଜନ କିଭଳି, କଣ କରେ ଦେଖିବୁ। ଏସବୁ ଯଦି ମିଳେଇକିରି ବାହାଘର ଆସୁ ମିଳେଇ ନେବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଠକିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ଠକିବୁନି ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଳେଇବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ହବ। ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଏଇଗୁଡାକ ମିଳେଇ, ସବୁ ବହୁତ କଥା ତ ଅଛି, ଏଗୁଡା ଯଦି ମିଳେଇକିରି ନେଇକିରି ବିବାହ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ, ନିରାଶ, ହତାଶ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର ଆସୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଧୋଇ ପୋଛି ଦିଅ ଧୂଳିର ଚିହ୍ନ, ଯୋଡି ଦିଅ ଯେତେ ଭଗ୍ନ ଚିହ୍ନ, ସୁନ୍ଦର କର ସାର୍ଥକ କର ପୁଞ୍ଜିତ ଆୟୋଜନ, ଆସ ଆସ ନାରୀ ବହିଣ ତୀର୍ଥ ବାରି, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆସିତ ବଦନେ ଇନ୍ଦୁ ସୀମନ୍ତେ ଆଙ୍କି ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ, ସୁନ୍ଦର କର ସାର୍ଥକ କର ଶୂନ୍ୟ ମୋର ଗୃହ, ଆସ କଲ୍ୟାଣୀ ନାରୀ ବହିଣ ତୀର୍ଥ ବାରି, ବହିଣ ତୀର୍ଥ ବାରି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ବଧୁ, ପୁଅକୁ ବହନ କରୁ ବୋଲି ତୁ ପୁତ୍ର ବଧୁ, କୂଳକୁ ବହନ କରୁ ବୋଲି ତୁ କୂଳ ବଧୁ। ହେ ମୋର କୂଳ ବଧୁ, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ବଧୁ, ମୁଁ ତତେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଦୀପାଳି ଜାଳି ବନ୍ଦାପନା କରି ନେଇ ଆସୁଛି। ମୋର ଏ ଶୂନ୍ୟ ଗୃହକୁ, ମୋର ଏ ସଜଡ଼ା ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେ, ସୁନ୍ଦର କରିଦେ, ତୋର ତ୍ୟାଗ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ବେଗ ଦେଇ ଏ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନଟାକୁ, ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଏ ଘରଟାକୁ ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରି ତିଆରି କରିଦେ। ସେଦିନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମା କେମିତି ହବ, ଗୋଟେ ନାରୀ କେମିତି ହବ, ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ହବ? କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ମମତା ଆଦର ଯତ୍ନ ପ୍ରାଣ ଢାଲା ଭାଲୋବାସା
সান্ত্বনা দিতে দুঃখ বোলাতে, মুখে যার মৃদু ভাষা, কর্ম যাহার শুদ্ধ সেবা করা, প্রতিদান নাহি যাচ্ছে, সে নারী নৈ গো কামিনী শুদ্ধই বিশ্ব জননী। সে যে কৌଛନ୍ତି স্নেহ মমতা আদর যত্ন প্রাণ ঢালা ভালোবাসা, সান্ত্বনা দিতে দুঃখ বোলাতে, মুখে যার মୃଦୁ ଭାଷା, ଯୋଉ କଥାର କଥା କହୁଥିଲି, ମୁହଁରେ ଯାର ମଧୁର ବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ, ମୁଖେ ଯାହାର ମୃଦୁ ଭାଷା, କର୍ମ ଯାହାର শুদ্ধ সেবা করা, প্রতিদান নাহি যাচ্ছে, সে নারী নৈ গো কামিনী শুদ্ধই বিশ্ব জননী। ସେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀର ଆଖ୍ୟା ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ, ମନେକର ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହଉଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯିବି, ଗୋଟେ ଝିଅ ବିବାହ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅ କଣ କରେ, ତାର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡେ, ଯୋଉ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବି, ସେ କଣ ହଉଛି, ତାର ବାପ ଘରେ ତାର ବାପାକୁ ଛାଡି ଦିଏ, ଏଠି ଶ୍ୱଶୁର ରୂପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ପାଏ, ସେଠି ମା କୁ ଛାଡେ, ଏଠି ଶାଶୁ ରୂପରେ ମା ପାଏ, ସେଠି ଭାଇ କି ଛାଡେ, ଏଠି ଦେଢୁଶୁର ଦିଅର ଉପରେ ଭାଇ ବି ପାଏ, ପଡା ପଡୋଶୀ ଛାଡେ, ଏଠି ପଡା ପଡୋଶୀ ପାଏ, ସମସ୍ତ ଯାହା କିଛି ଛାଡେ ଏଠି ପାଇଯାଏ। ସେ କଣ କୁ ଛାଡେ, ତା ସ୍ୱାମୀ କୁ ପାଏ। ସେ କଣ ଛାଡି ଦେଇ ଆସେ ତା ସ୍ୱାମୀ କୁ ପାଏ ନା, ସେ ତା ନିଜକୁ ସେଦିନ ଛାଡି ଦେଇ ଆସେ, ସେ ନିଜକୁ ସେଦିନ ଛାଡି ଦେଇ ଆସେ। ସେଦିନ ଯୋଉ ହାତ ଗଣ୍ଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ, ଯେ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଦେଲି, ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ ମନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବି। ତୁମେ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଦେଲି, ତୁମେ ମତେ ଯୋଉ ପଥରେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ସେଇ ପଥରେ ଯିବି। ମୋ ବାପା ମା ତୁମକୁ ବରଣ କରି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଣ କରିଛି, ଆଜି ତୁମ ହାତରେ ହାତଟାକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛି, ତୁମେ ମତେ ଯୋଉ ପଥରେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ସେଇ ପଥରେ ଯିବି। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ମନ, ମୋର ସବୁ କିଛି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଉଛି ମୋର ବାପ ଘରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆଞ୍ଜୁଳିର ପ୍ରଥା ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଆଞ୍ଜୁଳିର ପ୍ରଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେଇକିରି ଝିଅ ଯାଆନ୍ତି, ହାତରେ କିଛି ଚାଉଳ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୁଆ, କିଛି ପଇସା ଥୁଆ ହେଇଥାଏ, ସେ ପୁଣି ସେଇ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଲା ବେଳେ ମା କାନିରେ ଅଜାଡି ଦେଇଯାଏ, କହେ ମୁଁ କେତେ ଗେହ୍ଲାରେ, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, କେତେ ସ୍ନେହ ଦେଇ ମା ତୁ କେତେ ଅଲିଅଳି ଝିଅଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଅଲିଅଳି ପଣିଆଟା, ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ନେହ, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୋର ଝିଅର ଇଚ୍ଛା, ସବୁ କିଛି ଆଜି ତୋର ଏଇ ତାର ମନଟାକୁ ଏଇ ତୋ କାନିରେ ଅଜାଡି ଦେଇ ଯାଉଛି। ତୁମେ ମତେ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ହାତଟାକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ମନ ନେଇ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଚାଲିବି। ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଲୁପ୍ତ ହେଉ ଗୋ ମୋର। ସେଇଠି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଛାଡି ଦେଇ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ବରଣ କରେ। ଠାକୁର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମେ ବରେ ବରଣ କରେ, ସେଇ ତ ଅସଲ ବିହା ଯୋଉ କଥା। ତେଣୁ ଝିଅର ବରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ହିଁ ଅଛି ସେଦିନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପତି ପତ୍ନୀ ସେଦିନ ମାନେ ବିବାହ ମନେକର ହେଇଗଲା, ତାର ଯୋଉ ପତି ପତ୍ନୀ, ପତିର ଅର୍ଥ କଣ? ପତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜଗତପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଜଗତପତି, ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଜଗତପତି। ସେମିତି ପତ୍ନୀର ପତି, ପତ୍ନୀର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହଉଛି ତାର ପତି। ତାର ସମ୍ଭବ୍ୟ, ତାର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ପୂରଣ କରିବା, ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତାର ପତିର। ସେମିତି ପତ୍ନୀ, ପତ୍ନାୟତ ତ୍ରାୟତୀତି ପତ୍ନୀ, ପତନ ମୁଖରୁ ସେ ତ୍ରାଣ କରେ ବୋଲି ସେ ପତ୍ନୀ। ଯେମିତି ମନେକର ଯୋଉଠି ପୁରୁଷ ଯୋଉଠି ପଥହରା, ନାରୀ ସେଠାରେ ଧ୍ରୁବ ତାରା। ମନେକର ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ୱାମୀ ମଦ ଖାଉଛି, ଖରାପ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଛି, ବିବାହ ଯଦି ବୈଧି ହୁଏ, ବିବାହ ଯଦି ବୈଧି ହୁଏ, ସତା ଓ କୂଳ ସଂଗତି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଜାଣ, ନିହିତ ସେଠାରେ ଉନ୍ନତି। ବୈଧି ମାନେ ବିଧାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଧି ନିୟମନା ଭିତର ଦେଇ ଯଦି ବିବାହ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ବିବାହଟା ସୁବିବାହ। ବିବାହ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଟପିକ। ବିବାହଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ, ଗୋଟେ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ, ପୁଣି ଅନୁଲୋମ ବିବାହକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଲୋମ, ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଲୋମ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପିକରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ କହିବା, ଯଦି କୋଉ ଦିନ ସମୟ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏ ବିବାହଟା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ବିବାହଟା ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ଆଉ ସୁପଜନନ, ଏଇ ତ ବିବାହର ମୂଳ। ଯେପରି ସେପରି ବିବାହ କରି କରନା ଭୁଲ। ଉନ୍ନୟନ ଆଉ ସୁପଜନନକୁ ଯୋଉଠି ପରିପୂରଣ କରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବିବାହ। ପୁଣି ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, ବିବାହଟା କେମିତି କରିବ, କେମିତି ବର ଚୟନ କରିବ, ଚଏସ କରିବ କେମିତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ ସବୁରି କଣ ବର୍ଣ୍ଣର ହିସାବ କରିବୁ, ତାପରେ ବଂଶଟିକୁ ବେଶ ନିରେଖି ଦେଖିବୁ।
ବଂଶ ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବୁ କିପରି ତାର, ତାପରେ ତୁ ମିଳାଇ ନେବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବ୍ୟବହାର, ଏଗୁଡ଼ିକର ସୁସଙ୍ଗତି ଯାଏ ଯଦି ମିଳି, ବିଦ୍ୟା ଦେଖିବୁ କିପରି ତାର, କର୍ମର ଓଜନ କିଭଳି। ବିବାହର ସବୁରି ଆଗେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନେବୁ ମିଳାଇ, ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବୁ ଠକିବୁ ନାହିଁ ମରିବୁ ନାହିଁ ବିଷେଇ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ, ବିବାହର ସବୁରି ଆଗେ ବର୍ଣ୍ଣର ହିସାବ କରିବୁ, କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର, ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର କି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣର, ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତିଟା ଦେଖିବୁ, ବର୍ଣ୍ଣର ହିସାବ କରିବୁ। ତାପରେ ବଂଶଟିକୁ ବେଶ ନିରେଖି ଦେଖିବୁ, ସେ କୋଉ ବଂଶର, ତାର ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଣ, ତାର ଐତିହ୍ୟ କଣ, ତାର କୃଷ୍ଟି କଣ, ତା ପରମ୍ପରା କଣ, ଏଇଗୁଡା ଦେଖିବୁ। ବଂଶ ଦେଖିବୁ, ବର୍ଣ୍ଣର ହିସାବ କରିବୁ। ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବୁ କିପରି ତାର, ସେ କେମିତିଆ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ରୁଗ୍ଣ କି ଇଏ, ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କି ନା, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବୁ କିପରି ତାର, ଏଗୁଡାକ ଯଦି ସୁସଙ୍ଗତି ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ତା ବିଦ୍ୟା କେତେ, ସେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛି, ସେଇଟା ଛାଡିଲେନି। ସେ ମନେକର ଜଣେ ଇଏ ପାଠ ପଢିଛି MA LLB, ତା ଡାହାଣରେ କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଲେଖିଛି, କିଛି କରେନି, ଅଳସୁଆଟା। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କର୍ମର ଓଜନ କିଭଳି, କଣ କରେ ଦେଖିବୁ। ଏସବୁ ଯଦି ମିଳେଇକିରି ବାହାଘର ଆସୁ ମିଳେଇ ନେବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଠକିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ଠକିବୁନି ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମିଳେଇବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ହବ। ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯେ ଏଇଗୁଡାକ ମିଳେଇ, ସବୁ ବହୁତ କଥା ତ ଅଛି, ଏଗୁଡା ଯଦି ମିଳେଇକିରି ନେଇକିରି ବିବାହ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ, ନିରାଶ, ହତାଶ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର ଆସୁଛି ତାକୁ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଧୋଇ ପୋଛି ଦିଅ ଧୂଳିର ଚିହ୍ନ, ଯୋଡି ଦିଅ ଯେତେ ଭଗ୍ନ ଚିହ୍ନ, ସୁନ୍ଦର କର ସାର୍ଥକ କର ପୁଞ୍ଜିତ ଆୟୋଜନ, ଆସ ଆସ ନାରୀ ବହିଣ ତୀର୍ଥ ବାରି, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆସିତ ବଦନେ ଇନ୍ଦୁ ସୀମନ୍ତେ ଆଙ୍କି ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ, ସୁନ୍ଦର କର ସାର୍ଥକ କର ଶୂନ୍ୟ ମୋର ଗୃହ, ଆସ କଲ୍ୟାଣୀ ନାରୀ ବହିଣ ତୀର୍ଥ ବାରି, ବହିଣ ତୀର୍ଥ ବାରି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ବଧୁ, ପୁଅକୁ ବହନ କରୁ ବୋଲି ତୁ ପୁତ୍ର ବଧୁ, କୂଳକୁ ବହନ କରୁ ବୋଲି ତୁ କୂଳ ବଧୁ, ହେ ମୋର କୁଳ ବଧୁ, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ବଧୁ, ମୁଁ ତତେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଦୀପାଳି ଜାଳି ବନ୍ଦାପନା କରି ନେଇ ଆସୁଛି ମୋର ଏ ଶୂନ୍ୟ ଗୃହକୁ, ମୋର ଏ ସଜଡ଼ା ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେ, ସୁନ୍ଦର କରିଦେ, ତୋର ତ୍ୟାଗ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ବେଗ ଦେଇ ଏ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନଟାକୁ, ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଏ ଘରଟାକୁ ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରି ତିଆରି କରିଦେ। ସେଦିନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମା କେମିତି ହବ, ଗୋଟେ ନାରୀ କେମିତି ହବ, ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ହବ। କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ମମତା ଆଦର ଯତ୍ନ ପ୍ରାଣ ଢାଲା ଭାলোবাসা, সান্ত্বনা দিতে দুঃখ বুলাতে মুখে যার মৃদু ভাষা, কর্ম যাহার শুদ্ধ সেবা করা প্রতিদান নাই যাচ্ছে, সে নারী নই গো কামিনী শুদ্ধই বিশ্ব জননী। সে যে কହୁଛନ୍ତି, স্নেহ মমতা আদর যত্ন প্রাণ ঢালা ভালোবাসা, সান্ত্বনা দিতে দুঃখ ବୁଲାତେ ମୁଖେ ଯାର ମୃଦୁ ଭାଷା, ଯୋଉ କଥାର କଥା କହୁଥିଲି, ମୁହଁରେ ଯାର ମଧୁର ବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ, ମୁଖେ ଯାହାର ମୃଦୁ ଭାଷା, କର୍ମ ଯାହାର শুদ্ধ সেবা করা প্রতিদান ନାହିଁ যাচ্ছে, সে নারী নই গো কামিনী শুদ্ধই বিশ্ব জননী। ସେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀର ଆଖ୍ୟା ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ, ମନେକର ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହଉଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯିବି, ଗୋଟେ ଝିଅ ବିବାହ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅ କଣ କରେ, ତାର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡେ, ଯୋଉ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବି, ସେ କଣ ହଉଛି, ତାର ବାପ ଘରେ ତାର ବାପାକୁ ଛାଡି ଦିଏ, ଏଠି ଶ୍ୱଶୁର ରୂପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ପାଏ, ସେଠି ମା କୁ ଛାଡେ, ଏଠି ଶାଶୁ ରୂପରେ ମା ପାଏ, ସେଠି ଭାଇ କି ଛାଡେ, ଏଠି ଦେଢୁଶୁର ଦିଅର ଉପରେ ଭାଇ ବି ପାଏ, ପଡା ପଡୋଶୀ ଛାଡେ, ଏଠି ପଡା ପଡୋଶୀ ପାଏ, ସମସ୍ତ ଯାହା କିଛି ଛାଡେ ଏଠି ପାଇଯାଏ। ସେ କଣ କୁ ଛାଡେ, ତା ସ୍ୱାମୀ କୁ ପାଏ। ସେ କଣ ଛାଡି ଦେଇ ଆସେ, ତା ସ୍ୱାମୀ କୁ ପାଏ ନା, ସେ ତା ନିଜକୁ ସେଦିନ ଛାଡି ଦେଇ ଆସେ, ସେ ନିଜକୁ ସେଦିନ ଛାଡି ଦେଇ ଆସେ। ସେଦିନ ଯୋଉ ହାତ ଗଣ୍ଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ, ଯେ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଦେଲି, ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ ମନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବି, ତୁମେ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଦେଲି, ତୁମେ ମତେ ଯୋଉ ପଥରେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ସେଇ ପଥରେ ଯିବି। ମୋ ବାପା ମା ତୁମକୁ ବରଣ କରି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଣ କରିଛି, ଆଜି ତୁମ ହାତରେ ହାତଟାକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛି, ତୁମେ ମତେ ଯୋଉ ପଥରେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ସେଇ ପଥରେ ଯିବି। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ମନ, ମୋର ସବୁ କିଛି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଉଛି ମୋର ବାପ ଘରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆଞ୍ଜୁଳିର ପ୍ରଥା ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଆଞ୍ଜୁଳିର ପ୍ରଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଘରର ଏଣ୍ଡୁଣି ବନ୍ଧ ଦେଇକିରି ଝିଅ ଯାଆନ୍ତି, ହାତରେ କିଛି ଚାଉଳ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୁଆ, କିଛି ପଇସା ଥୁଆ ହେଇଥାଏ, ସେ ପୁଣି ସେଇ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଲା ବେଳେ ମା କାନିରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ, କହେ ମୁଁ କେତେ ଗେହ୍ଲାରେ, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, କେତେ ସ୍ନେହ ଦେଇ, ମା ତୁ କେତେ ଅଲି ଅଳି ଝିଅଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲୁ,
ସେଇ ଯେଉଁ ଅଲିଅଳି ପଣିଆଟା, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୋର ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ସବୁ କିଛି ଆଜି ତୋର ଏଇ ତାର ମନଟାକୁ ଏଇ ତୋ କାନିରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି। ତୁମେ ମତେ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ହାତଟାକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ମନ ନେଇ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଚାଲିବି। ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଲୁପ୍ତ ହେଉଗ ମୋର। ସେଇଠି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସବୁ ତାଙ୍କରି ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ବରଣ କରେ। ଠାକୁର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମେ ବରେ ବରଣ କରେ, ସେଇ ତ ଅସଲ ବିହା ଯୋଉ କଥା। ତେଣୁ ଝିଅର ବରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ହିଁ ଅଛି ସେଦିନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପତି ପତ୍ନୀ ସେଦିନ ମାନେ ବିବାହ ମନେକର ହେଇଗଲା, ତାର ଯୋଉ ପତି ପତ୍ନୀ, ପତିର ଅର୍ଥ କଣ? ପତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜଗତପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଜଗତପତି, ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜଗତପତି। ସେମିତି ପତ୍ନୀର ପତି, ପତ୍ନୀର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହଉଛି ତାର ପତି। ତାର ସମ୍ଭବ୍ୟ, ତାର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ପୂରଣ କରିବା, ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତାର ପତିର। ସେମିତି ପତ୍ନୀ, ପତ୍ନାୟତ ତ୍ରାୟତୀତି ପତ୍ନୀ, ପତନ ମୁଖରୁ ସେ ତ୍ରାଣ କରେ ବୋଲି ସେ ପତ୍ନୀ। ଯେମିତି ମନେକର ଯୋଉଠି ପୁରୁଷ ଯୋଉଠି ପଥହରା, ନାରୀ ସେଠାରେ ଧ୍ରୁବ ତାରା। ମନେକର ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ୱାମୀ ମଦ ଖାଉଛି, ଖରାପ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଛି, ତାକୁ ସୁପଥକୁ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତାର ପତ୍ନୀ ବା ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ। ପୁରୁଷ ଯୋଉଠି ପଥହରା, ନାରୀ ସେଠାରେ ଧ୍ରୁବତାରା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାକୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତାର ସ୍ତ୍ରୀର, ତାର ସହଧର୍ମିଣୀର, ତା ପତ୍ନୀର। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପତି ପତ୍ନୀ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଲାକାର ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଟି ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱାମୀ ସକଳ ତୀର୍ଥ ନାରୀର, କମଳା ଅଚଳା ବିଜେ ପୁରେ ତାର, ସ୍ୱାମୀ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ଯାୟାର। ନାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର, ନାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ସକଳ ତୀର୍ଥ। ଯେଉଁ ନାରୀ ପତିବ୍ରତା, ତାରି ପାଖରେ କମଳା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖିବେ ନାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ମନେକର ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ହେଇଛି, ତାକୁ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ହେଇ ଗୋଡ ତଳେ ପଡନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ହେଇକି ମା ମାନେ ଗୋଡ ତଳେ ପଡନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ମା ମାନେ କହିବେ ଯେ ଖାଲି ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଗଲେ ମା ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, କହିବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା। ଭାଇ ନମ ନମ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଯିବେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆମର ଯୋଉ ବିଧାନ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ କିଏ ପଛକୁ ଆଗକୁ ଅନଉଥିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା, ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ଯିଏ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦଉଛି, ଇଏ କରୁଛି, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମାନ ଆଉ ଶ୍ରୀମତୀ, ଇଏ କୋଉଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ, କୋଉଥିପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ, କୋଉଥିପାଇଁ? ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱିଡୋ, ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆୱାର ହିନ୍ଦୁ ଟ୍ରାଡିସନ, ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ବିନ୍ଧିବାର ଅଧିକାର ଦେଇପାରିବେ କି ସେ 33 କୋଟି ଦେବତା? ଝୁଣ୍ଟିଆ ପିନ୍ଧିବାର ଅଧିକାର ଦେଇପାରିବେ କି? ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାର ଅଧିକାର ଦେଇପାରିବେ କି? ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ କାହା ପାଇଁ? ସେ ଶ୍ରୀ ନା ହେଇଯାଏ କାହା ପାଇଁ? ଆଜି ଯୋଉ ବିଧବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କାହା ପାଇଁ? ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ। ଇଏ ଯଦି ଦେବତା ମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ବାବା ମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରିବେନି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ। ଏଇ ଗୋଟେ ପାଲାକାରଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ। ନାରୀ ପିନ୍ଧା ଶାଢୀ, ନାରୀ ପିନ୍ଧା ଚୁଡ଼ି, ନାରୀ ପିନ୍ଧା ଅଳଙ୍କାର, ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ସିନା ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ, ନାରୀ ଭଲରେ ସିନ୍ଦୁର। ସେ ଯୋଉ ମଥାରେ, ଭଲରେ ମାନେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଚକମକ କରୁଥିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଗୋଟେ ଦେବୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେ କାହା ପାଇଁ? ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବାକୁ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରେ। ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ, ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମତି ରଖି ତୁ କରିବୁ କର୍ମ। ତଦନୁରୂପ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗ ଭରେ, କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କାଢି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ। କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କାଢି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗ ଭରେ, କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କାଢି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ। ଯାହା କରୁଥିଲେ ବଡ ମାଙ୍କର କଥା,
ଯେତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଅନେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପଣସ ଗଛକୁ। ସ୍ନାନ କରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପଣସ କଠାର ତରକାରୀ ହେଇଯାଉଛି। ଭାତରୁ ଗୋଡି ବାହାରିଛନ୍ତି, କାଲି ତା ପରଦିନ ଚାଉଳରୁ ଗୋଡି ବଛା ଚାଲିଛି। ଏ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିತು ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗ ପରେ କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କାଢି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ। ଏ ହଉଛି ପତି ପତ୍ନୀର ଜୀବନ, ଏ ହଉଛି ପତି ପତ୍ନୀର ଜୀବନ। ପତି ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେଦିନର ଗୋଟେ ସେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାନକୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି, ନିର୍ବାସନ ଦିଆହେଇଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ତନୁ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ ହୋଇବ ଖାର, ଏହାକୁ କରାଇବ ପାଦୁକେ ସାର, ସେ ତରୁ କାଷ୍ଟ ନେଇ ବର୍ଥ କି ହସ୍ତେ, କରାଇ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ପାଦୁକା। ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତନୁ ଏ ଶରୀରଟା ମୋର ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏ ତନୁ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ ହୋଇବ ଖାର, ଏଇଟା ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପାଉଁଶକୁ ଖତ ଆକାରରେ ନେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଦବ। ସେ ଗଛଟା ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବ, ତାକୁ ସେଇ ତାର କାଠ ନେଇ ଗୋଟେ ବଢେଇ ପାଖରେ ଦେବ। ଯୋଉ ବଢେଇ ଦୁଇଟି କଠଉ ତିଆରି କରିଦେବେ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦ ଯୁଗଳରେ ଯେପରି ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ, କେତେ ତ୍ୟାଗର କଥା ଏଇଠି ଶିଖେଇଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ଜାନକୀ। କେତେ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ କେତେ ଶିଖେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ ଝିଅ ଧରିବୁ ନାହିଁ, କହିବୁନି ତାଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ, ଅନ୍ତରରେ ତୃପ୍ତି ଦେଇ ସୁଧାରି ନେବୁ ସବୁ ମିଳେଇ। ଯାହା ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହିବେ ଦୁଷ୍କର ହେଲେ ପାଳନ ହେବୁ ତତ୍ପର, ଥରେ ଯା ବାରିବେ ଆନ ଥରେ କେବେ ହେବୁ ନାହିଁ ଅଗ୍ରସର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ମା ମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଦବା, ତାହେଲେ ଇଏ କରିଦବା, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ? ଘରେ ମହାଭାରତ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେଦିନ ସେଇ କେଉଟୁଣୀ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ତାର ସନ୍ତାନର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି, ମତେ କିଛି ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ମୋ ସନ୍ତାନର ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବି, ତାକୁ ମେଡିକାଲ ଦେଖେଇବି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବଡ ମାଙ୍କୁ ଯାହା କୁହ। ବଡ ମା କରିଛନ୍ତି କାନର, ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାନର ନଳିଟାକୁ ସେଇ କେଉଟୁଣୀ ମାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଟୁଣୀ ମାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ନେଇକିରି ତା ସନ୍ତାନ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଛି, ତାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇକିରି ଆଣିକିରି ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରେଇଛି। କରିବା ପରେ ଏଇ କଥା ମନମୋହନ ଦେବୀ, ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣା ସୁନ୍ଦର ଦେବୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ବଡ ମା ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି, ତା ବାପ ଘରକୁ ଦେଇଦେଲା, ଏଇ କଥା ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କେମିତି ପରିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସହନଶୀଳତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଦେବୀ ସେ କେମିତି ସହି ବହି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡମା ଯାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କେଉଟୁଣୀ ମାଟି ଆଣିକି ସେ ନଳୀଟିକୁ ଫେରେଇଛନ୍ତି ମନମୋହନ ଦେବୀଙ୍କି, ସେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଜଣା ପଡିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ କଣ କଲି, ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ଦେବୀ। ଏ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ହେଇଯିବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଯଦି କଣ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ କଣ କହିବେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାରଟା, ସ୍ତ୍ରୀର ଜିନିଷଟା ବିକିଦେଲା, କୁଆଡେ ଦେଇଦେଲା, ଇଏ କରିଦେଲା, ଇଏ କିଛି ଜାଣୁନି, କିଛି କରୁନି, ଏଟା କୁଳାଙ୍ଗାର। ମାନେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ବଡ ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଅମ୍ଳାନ ଚରିତ୍ରରୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ନିଜ ଚଳନ ଚରିତ୍ରରେ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିବେ, ଯୋଉ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହେବ। ଆପଣ ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଦୋଷ ଦେବେ, ସେ ଝିଅ ଦେବେ। ଏତେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ମୋର କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ଜଣେ ମା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶର ଗାଁଟିଏ, ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ଗାଁ, ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ମା, ସେଠିକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ସେ ମାଟି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଏକ୍ସ ମିଲିଟାରୀ ମ୍ୟାନ। ସେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ନିୟମରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଦାବେଳେ ଚିଡଚିଡି, ବିଭିନ୍ନ ଟିକେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିଡଚିଡି ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟୁତିରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି।
ये कौच जीवी से साधु पाखे नवेदन करी ए माटी देखिए यार समाधान टा कौन आनिबा कि आम कहीं सेमती होचंती केमती बाटू को आसवे जाइचंती से साधु पाखु से साधु पाखु जाइचंती निवेदन करचंती साधु महोदय मो स्वामी जने एक्स मिलिटरी माने सब एमती एमती होचंती मो ऊपर रागुचंती मारचंती गाली दउचंती एमती सब विभिन्न प्रकार तो किछि गोटे जड़ी बूटी मते दियंतु गोटे जड़ी बूटी मते दियंतु से साधु को से कहउचंती साधु जन कहउचंती मो पाखे गोटे जड़ी बूटी अछि जे किंतु गोटे जिनस मोर नियट होइछि मो पाखे गोटे जड़ी बूटी अछि गोटे जिनसर अभाव अछि ना कौन से जिनसटा ना मोर गोटे जियंता बाघर निश दरकार आनी दे पारिबु ये तो वीरंगना आर्यवत भारत वर्षर नारी सहज जंगल पाख गाँव लोक साहस बांधी कही हाँ साधु महोदय देखी चेष्टा करी शुणिक जंगल पाख गाँ से दिन जंगल झरणा पाखक प्रतिदिन जाए देखे चारिआडे देखे बाघ कोठी पाइब सबुदिन देखे किछि दिन अंतर किछि दिन अंते देखी गोटे निर्दिष्ट टाइम रे गोटे बाघ आसी से झरणा रु पानी पिउची एवं जाउची ए साहस बांधी जीवन रे साहस बांधिकी गोटे अनंती दूर रे माने मनकर 100 मीटर दूर रे ठिया होकर गोटे मांस पिंडुला से बाघ पाखक फोपाड़ी बाघ पिंडुला मांसटी खाई पानी पीची जाइए पुणी तापर 10 मीटर कम करके 90 मीटर व्यवधान जाकि पुणी मांस पिंडुला ता परदिन फोपाड़ी से मांस खाई जाइए एमती आस्ते 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 बाघर निकटतर हवाक लगी मांस निकट रही बाघटी मांस खाए पानी पीए जाए जो बाघर निकटतर हो मांस पिंडुलाटी देकी जो बाघ पानी पीऊँ निशरू गोटे बाघ निश ये छिंडेकी नहीं आसी दीटा नहीं आसी जाकर से कौन कर से साधु महोदय को देखी ठंडा दिन आमर जमी शीत दिन सेमती शीत दिन साधु निया पाखरे बसिकी से उताप नौ ये समय साधु कौन कर से निशटी को लेकर से निआरे फोपाड़ी दे ये महाजन कहते मुझे एत कष्ट जीवन को बाजी लगे जाकि से निशटा आणिक आसली बाघ निश गोटे जीवंता बाघर निश आपड़ फोपाड़ी देले साधु महोदय टिके मूर्खी हसा देले हसिले स्मित हास ठाकुर साधु महोदय कहते अच्छा माँ मु गोटे कथा कहबी ना कहतु ना अच्छा ये जो बाघटा निशटा तुम आणिल जीवन को बाजी नहीं लगे केते भयंकर जीव को साहस करी ता पाखक गल आस्ते आस्ते जाकि तार निशटा आणल आपण स्वामी कौन से बाघ ठारू भयंकर आपण स्वामी कौन से बाघ ठारू भयंकर कि तुम्हें ताकू करायत करि पारन यही कथा से माटी बुझी जाइए आमे सब बेले कौन करती ना स्वामी दोष धरती जो कथा ठाकुर कहते टिके पूर्व स्वामी दोष झील धरबू ना कहबुनी खुंटा दे अंतर रे तृप्ति दे सुधारी नेबू सब मिले जेतले समय उपयोगी आस्ते आस्ते कथाटी कहले ताहा ग्रहणीय हुए एवं आस्ते आस्ते तार परिवर्तन हुए जो कथा कहती पुरुष जोटी पथहरा नारी सेठारे ध्रुव तारा ताकू बाटू को नहीं आसे त्याग तापी कौन दरकार ना त्याग प्रेम भक्ति निष्ठा अनुभूति कृति संवेग ताहा न करी आमे से पाइबा को उद्ग्रीव हुंती केमती पाइबा देखो ये प्रसंग गोटे आउ गोटे कथा मन पड़ी देखो गोटे नारी त्यागटा केते से दिन जानकी जो असमध्य यज्ञ कर रामचंद्र माने बिना पत्नी रे तो असमध्य यज्ञ समाधान हेनी तेणु सीतांकर प्रतिमूर्ति तैयारी करी सुनार पितुला तैयारी करी से यज्ञ असमध्य यज्ञ करुचंती एही समय नवकुश जाइचंती देखिबा पई यज्ञ किंतु जानकी चिठी लिखुचंती चिठाऊ लिखुचंती जे को माने केते पुण्यवती से तप नारी तो समाधान हम माने यज्ञता समापन हेनी बिना स्त्री रे तेणु तांको गोटे सहधर्मिणी दरकार तेणु से क्या विवाह करिसंती कौ तपस्विनी कौ पुण्यवता नारी कौ देशर राजकन्या पुण्यमयी राजकन्या तुमको विवाह करेची दया परवर्ष हेई लिखुचंती टिके मोते ए अहत भागिनी की कहिबे की जणैबे की ए कथा चिठाऊ लिखिकरी लिखुचंती एई समय नवकुश आसीचंती नवकुश आसिकरी कहउचंती माँ जानिल ना कौन ना देखंतु प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्यार राजा केते महान देखंतु से तांकर एक धर्म एक पत्नी भिक्षा करथिले माने प्रतिज्ञा करथिले सेति पई आउ
द्वितीय पत्नी ग्रहण न करी सुनार प्रतिमूर्ति तांकर करी तांक पत्नीकर यज्ञ समापन करछंती। ए कथा जेतबेले जानिचंती माने जानकी सेतबेले कहउछंती तुम्हें जानकी बल्लभ हे रहीगल ना प्रभु चिरी दौचंती चिटाउटी को कहते तुम्हें जानकी बल्लभ हे रहीगल ना प्रभु ए हतभागिनी तुमको कौन भाबीतिला हे हतभागिनी तुमको कौन भाबीतिला कहउचंती। तेणु एमतिया त्याग केते कष्ट सहिचंती से जीवन रे आपण माने जानिचंती। तेणु जीवनटा ये जो जीवन कथा देखंतु ए जीवन कथा आसला बेलू हम जीवनटा कौन देखंतु मु टिके जाईकरी पुणी आसीबे एठिकी जीवनटा कौन देखंतु ये जीवन आमे जदि पचारतु जाक मु मन कर गोटे भाई की पचारुची भाई कौन सब भल तो ना कौन भाई एई खंडे खाई गंडे खाई खंडे पिंधिकरी बंचिची जीवन ए नुहे मरण ठु बड़ी फटा हृदय रे पकाइछ ताली जेमती ताली लुगाटा को आमे पिंधंती देखिए माँ माने चिरा लुगाटा को से कुंच भितर एमती साइज करी पिंधि देते बाहर को देखा जीवनी जीवन ए नुहे मरण ठु बड़ी फटा हृदय रे पकाइछ ताली ताली पका लुका पिंधिले जेमती जना पड़े नाही बाहर को सेमती आमर जीवन जड़ा जंत्रणामय जीवन जड़ा जंत्रणामय जीवन बाहरे हसे अंतरे कांदे बाहरे हसे अंतरे कांदे हेई मोर परिचय मरी सारी मु तथापि करिछि बंचिबार अभिनय ए बंचिबार अभिनय करुचंती आमे प्रति मुहूर्त रे किंतु मरंती जला जंत्रणा भितरे पुआ आज कुआडे का गोटे धरी पळै आसले झियो का संगे पळैलानी कॉलेज जाइछि विभिन्न प्रकार ये विभिन्न प्रकार जीवन भितरे हमर जीवन जीवन रे मरण ठु बळी फटा हृदय रे पकाइछ ताली गोटे मो झियो मेडिकल एंट्रांस देला गोटे कथा मोर मने पड़े से संबलपुर जने भाई दीक्षित भाई नुह गोटे भल कथा कहते जीवन कथाटा कहते पतंग धाउछि झास देवा पाई खोजी पाउ नाही निया कुहुलुछि जीवन जली पारु नाही बाहरुछि खाली धुआं धुआं बाहर जेमती गोटे अलिया गदा भितर टिके ओदालिया तो निया लगे खाली धुआं हेई से जली जीव आउ निया जलिबनी सेमती आमर जीवन कुहुलुछि खाली बाहर माने नियाटा जलुनी किंतु खाली कुहुलुछि जेमती गोटे बाईगण को पोड़िले देखिबो सेटा भर्ता हो जीवो किंतु जदि कंचा थी से परिवा ही रहा किंतु दरपड़ा बाईगण फली जेमती से भर्ता हुए कि भर्ता हुए कईथा बाईगण आमर जीवनटा सेमती हो जाइछि। तेणु ठाकुर किंतु आसी कौन कहले जीवन को जे भाव बलिदेव से जीवन लाभ करिबो जे कई प्रेम पाई जीवन दान करे से प्रेम जीवन लाभ करे उद्देश्य रे अनुप्राणित हुआ प्रशांत चित्त समस्त सहाय कर तेबे जाई तुमर उद्देश्य सफल हेबो। किंतु आमर उद्देश्यटा जदि भल आदर्शमय जीवन यापन करने को हुए ताहले से आदर्श को अनुसरण करने को पड़ो। आम अर्थ पछरे गोड़ेबानी लाभ पछरे गोड़ेबानी ये लाभ कथा कहला बेले मोर गोटे कथा मन पड़े आज आचार्य से आचार्य पदर अभिषिक्त हो न था गोटे भल सुंदर कथा टे कही उदाहरण देकर कही से दिन बाबेदा कौन कहते ना गोटे से गोटे उदाहरण दौते गोटे पिला को ता बापा कहूँ गलु बाबारे गोटे पात्र देते गलु गोटे तेल नहीं आसबू 10 टंका मन कर 10 टंका देकर कहते तेलटा नहीं आसू से पिलाटी जा तेलटा देला बेले से पात्रटा पूरी जाइए कहते तुम तो ये तेल देल पूरी गला लाभ किसी देलन जे ना तोर तो जगह नहीं देवी केमती से पिलाटा से पात्रटा भल भाव ऑफलाइन सत्संग भल भाव कही हुए से पात्रटी को ओल्टे ये लाभ दिंतु लाभटा धरी जाऊँच बाटे लोक मैंने पचार ये कौन ना यहाँ पूरा लाभ ना मूल पुणी ओल्टे जीवनटा आमर से माने लाभ भी जाऊँच मूल भी जाऊँच कहले हुए तो बेस ताहा अशांति अशांति रे सुख दुख डूबी जाए अशांति रे सुख दुख डूबी जाए आमे सुख कौन दुख कौन तो कही पारती नहीं किंतु ठाकुर कहते भाई माने बढ़िया कीर्तन टे करती केमती चलले सुख दुख आसीबो अशांत मन तले मरण प्रदीप जले चालिले तुमरी ताले जीवन आसे फेरी तुमको जीवने प्रभु नथिले धरी जाई थांता डूबी फब सागरे तरी तेणु तांको जीवन रे जदि न धरी थांते जीवनी कारण कांडारी रूपे तांको जदि वरण करी न थांते ताले जीवनटा कोठी कौ समुद्र कराल गर्भरे लीन हो जाए।
ଠିକ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ 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 ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ, ଅଧୀରଜୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ରାଉରକେଲା, ଖୁବ